Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to today's webinar. Today's lecture is in continuation with the previous lecture delivered by Professor Debjani Sengupta on 25th July 2021. In the previous lecture, Dr. Sengupta talked about different types of harassment at workplace and the laws and acts for the prevention and redressal of the complaints of sexual harassment and for matter connected therewith or incidental thereto. Today, I feel privileged to welcome you all to the second session of the special lecture on few incidents on topic harassment at workplace, prevention and redressal in the light of gender equality, organized by the Internal Complaints Cell in collaboration with Internal Quality Assurance Cell of Brahmananda Keshav Chandra College. Before we move on to our session today, I, Ombika Borua, on behalf of the ICC of BKCC, would like to pay my humble tribute to the Bard through his motivating quotes, which enlighten us with knowledge, wisdom, and the truths of life. I believe that these thoughts of Tagore are very much relevant to the context in the topic with which we'll be dealing today. If I can't make it through one door, I will go through another door, or I'll make a door. Something terrific will come no matter how dark the present. Death is not extinguishing the light. It is only putting out the lamp because the dawn has come. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. These inspirational lines of Tagore reading out on Baishe Ramon, I think it embarks the initiation of the topic which will be discussed later by our honorable speaker. Harassment at the workplace is a social challenge that needs to be addressed. The recognition of the right to protection against sexual harassment is an intrinsic component of the protection of the women's human rights. The Internal Complaints Cell of Brahmananda Keshav Chandra College, being an active committee, believes in conducting and evaluating dissemination and awareness raising lectures and activities regularly in order to improve best practice on how to address sexual harassment in the workplace and also to forewarn and inform of forms of harassment to enable potential victims to avoid them. Now it's time to move on to our session. Before that, I would request all participants to please put your audio and video on mute throughout the webinar. And now I would like to call upon the principal of our college, Dr. Papia Chakraborty, to deliver the inaugural address. It's a common scenario nowadays. So this seminar, I hope, will address the issues and challenges which people face, and they continue to face and they continue to endure it throughout their employment tenure. So how they can face the challenge is really a challenge. I hope today's speaker, I welcome Madam. She can enlighten us with some of her case studies where we can know how the things have been dealt with. Likewise, in the last session, we learned about the legal aspects of this commission, of the Women's Commission, how they handle the situations when the cases come over. So today we will learn about some of the cases. We'll hear about some of the cases and how it has been dealt with.
So let us continue, and I welcome you all participants. Hope we all will be benefited with. Thank you, Ambika. Thank you, ma'am. Thank you so much. So now, without any further delay, now we'll move to our technical session. I feel privileged to extend my warm welcome to our eminent speaker, Srimati Shunanda Mukherjee, the chairperson of West Bengal Women's Commission. At present, she is a human rights activist. Today, Srimati Mukherjee will highlight some of the real life incidents on harassment at workplace from her experience. Over to you, ma'am. ম্যাম আপনার অডিওটা একটু অন করতে হবে, আপনার অডিওটা অফ আছে। গুড আফটারনুন। যে আলোচনাটার যেভাবেই হোক না কেন একটা পরিস্থিতিটার একটা অন্যরকম থাকা সত্ত্বেও যে আলোচনাগুলো আমরা সূত্রপাত করার চেষ্টা করছি, আমার মনে হয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই কারণে যে অনেক দিন ধরে, অনেক আগের থেকে কিন্তু মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে হ্যারাস্ট হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছিল না। বিশাখা গাইডলাইন নামে, বিশাখা নামে যে এনজিওটি ছিল, তারা সবাই মিলে যে চেষ্টা করে সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং সুপ্রিম কোর্টে যে মামলাটা রুজু হয়, সে মামলার পরিণতিতে 13ই আগস্ট আমরা একটা ভার্ডিক্ট পাই। কিন্তু সেই 13ই আগস্টের ভার্ডিক্টটা 97 সালের 13ই আগস্টের ভার্ডিক্টটা পাওয়া যায়। এটাই বিশাখা গাইডলাইন হিসেবে 16 বছর ধরে চলছে। এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন উইমেন অ্যাক্টিভিস্ট এবং হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট যারা ছিলেন, তারা সবাই মিলে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের দাবি ছিল, বিভিন্ন জায়গায় তারা তদবির তদারক করেছিলেন যাতে এটা আইনে পরিণত হয়। কারণ আইনে পরিণত যদি হয় তাহলে পরে এর সুযোগ বা সুবিধে এটা সবাই পেয়ে থাকবে, যে যেখানেই আছে না কেন। তো এটা হওয়ার পরে দেখা গেল 16 বছর পরে এটি একটি আইন হলো এবং সে তেরো আইনটা হওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে আইনগুলো বিভিন্ন জায়গায় কার্যকারী করবার জন্য কমিটির সুপারিশ করা হচ্ছে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কথা ছিল যে মহিলা চেয়ার করবেন এবং মহিলা সঙ্গে কমিটিতে 50-50 মেল এবং ওমেন থাকতে পারবেন এবং একজন এক্সটার্নাল, কোথাও দুজন, মিনিমাম একজন এক্সটার্নাল দিতে হবে। তাদের একটা বিশেষ ক্রাইটেরিয়া ছিল, তাদের হতে হবে অবশ্যই হিউম্যান রাইটস অথবা ওমেন রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা তাদের থাকতে হবে, তবেই সে নিরপেক্ষভাবে এই কাজটা করতে পারবে, কোনো পার্সিয়ালিটি হবে না, এটা আশা করা গিয়েছিল। এই হিসেবেই বিভিন্ন জায়গায় কমিটিগুলি করবার জন্য কমিশনের তরফ থেকেও আমরা বিভিন্ন সময় অনুরোধ উপরোধ এবং নিজেরা গিয়ে পার্সোনালি ভিজিট করা বা পার্সোনাল লেভেলে কথা বলা এই পর্যায়ে চালানো যাচ্ছিল। এবং কমিটিটা কি আছে সেটা বলার জন্য অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছিল যে কোনো মহিলাকে না করে কোনো পুরুষকেই দেখা যাচ্ছে কমিটির চেয়ারপারসন করে দেওয়া হয়েছে এবং কমিটিতে যে ইকুয়াল থাকার কথা ছিল সেই ইকুয়ালও রাখা হয়নি। এক্সটার্নাল যাদের সদস্য হিসাবে এসেছেন তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, এমনও ঘটনাগুলো ঘটেছে। কিন্তু এগোতে এগোতে দেখা গেল যে বিষয়টা, সব বিষয়টা খুব চর্চার ব্যাপার। চর্চার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় যথার্থভাবে কমিটিগুলো তৈরি হয়েছে, কমিটিগুলো কাজ করতেও শুরু করেছে। এর আগে পর্যন্ত কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে একটি জিনিস খুব দেখার বিষয়, সেটা হচ্ছে যে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলোতে তারা নিজেরা একটা কমিটি করে নিয়েই মোকাবেলা করতেন। কিন্তু 15 সালের পর থেকে একেবারে বলে ইউজিসির আইনের মধ্য থেকে তারা একটা আইন পাস করলেন, যার মধ্য থেকে ইউনিভার্সিটিও কিন্তু এই একই যে SHW 13-তে যেটা তৈরি হলো সেই 13 অনুযায়ী কাজগুলো করবেন এবং সেখানেও বিভিন্ন জায়গায় বলা যায় এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি নিয়ে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং বিষয়টি যথেষ্ট মানে গোপনীয় হিসেবে রাখবেন যাতে কোনোভাবেই এটা ওপেন না হয়ে যায় এবং ওপেন হয়ে গেলেই দেখা যাবে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেটাকে নোট করে দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা করা হয়, যাতে ঠিকঠাক করে রিড্রেসালটা পাওয়া যায় না এবং তার উপরে একটা প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানো, কে কোথায় আছে, কি আছে, কেমনভাবে, এসব করে মেয়েটি অবশেষে
দোষী চিহ্নিত হয় বা তাকে বিষয়টার থেকে, অভিযোগটার থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, এরকম একটি বিষয় কিন্তু চলতে থাকে। তো 15তে ইউজিসির কমিটি, সেই কমিটি হয়ে যাওয়ার পরে সেখানেও একটা একেবারেই শক্তপোক্ত কাঠামোর মধ্য থেকে কমিটি করার যে নির্দেশ আমরা পেয়েছি, সেই নির্দেশটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে, এমনকি স্কুল লেভেলেও এই SHW, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ওয়ার্ক প্লেসের কাজটা খুব ত্বরান্বিত হতে শুরু করেছিল। এই ত্বরান্বিত হয়েই দেখা গেল যে প্রায় সব ইউনিভার্সিটি কলেজগুলোতেই এই কমিটিটা তৈরি হয়েছে এবং কাজগুলো চলছে কোথাও। এবং এই বিষয়টা নিয়ে কথা ছিল যে বিষয়টা যাতে সবার অবগতির জন্য, সবাই যাতে ওয়েল ইনফর্মড হয়, তার জন্য এমন কোন তার জায়গায় নোটিশ বোর্ডের ভিতরে বা চলাফেরার পথে যাতে সবার চোখে পড়ে এরকম জায়গায় নোটিশ করতে হবে। তা না হলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে আমি এটা জানতাম না। আমি যে এই কথাগুলো বলেছি, আমি ভাবতেই পারিনি আমার সামনে কোনো মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, এটা আমি দেখিনি, এটা আমি খেয়াল করিনি, বা আমি বুঝতে পারিনি ও আমাকে অ্যালাউ করেছে এটা করার জন্য, তখন তো কই বাধা দেয়নি, কিন্তু এখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এরকম ভাবে বিষয়টা থেকে স্লিপ করে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো রাস্তা সবাই নিজেরা নিজেদের মতো তৈরি করে ফেলতো আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন আইনটা হলো, আইনটা বলা হয়েছে যে প্রকাশ্য স্থানে, এমন জায়গায় যেখানে যেখানে চোখ পড়বে এবং আলোর নিচে স্পষ্ট অক্ষরে পরিষ্কারভাবে এই আইনটির মান্যতা কতখানি দিতে হবে সেটা লেখা থাকবে। এবং মাঝে মাঝেই অন্তত বছরে দুটো অন্তত সেমিনারগুলো শুরু করতে হবে। এই সেমিনারগুলোর মধ্য থেকে সবাইকে পার্টিসিপেট করবার জন্য ভালো করে নোটিশ করতে হবে, ভালো করে নোটিশ করে সেই সেমিনারটা শুরু করতে হবে। এবং সেই সেমিনার শুরু করার মধ্য থেকে সবাইকে পার্টিসিপেট হিসেবে, স্টুডেন্টদের সবাইকেই আমরা চাইবো যাতে সবাই মিলে পার্টিসিপেট করে। এবং এই রকম চর্চাগুলো যদি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে, তাহলে পালিয়ে যাওয়ার, অর্থাৎ অপরাধ করার পরে অপরাধ থেকে সরে যাওয়া, গোপন করা, বা কেউ কেউ পার্শিয়ালি এটা নেওয়া যে জানতো না, এটা বুঝতে পারিনি, এটা তখন তো অভিযোগটা দায়ের করা হয়নি, এইরকম একটা জায়গায় চলছিল। এখন আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখছি। ব্যাপারটা হচ্ছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই এরকম হচ্ছিল যে কোনো কেউ, যে অভিযোগটি হলো যে কোনো অপরাধ করলো মেয়েটির বিরুদ্ধে, তাকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল, বাজে কথা বললো, অশালীন আকার ইঙ্গিত করলো, বাজে চিঠি পাঠালো, বাজে এরকম মেসেজ পাঠালো, হোয়াটসঅ্যাপে নানা রকম কদর্যপূর্ণ ইঙ্গিতপূর্ণ হাব ভাব দেখালো। এই যে জায়গাগুলো থাকে, এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে মেয়েরা নিজেরা ভয় পেয়ে যায়। চর্চার অভাবে বিষয়টা এত গোপন থাকলে মেয়েগুলো নিজেরাই ভয় পেয়ে যায়। কি অভিযোগ করব, কাকে অভিযোগ করব, কোথায় অভিযোগ করব, এই বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকার জন্য তারা অনেক সময় বন্ধু বান্ধবদের সাথে, অনেক কলেজের সহপাঠী, সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে তারপর একটা সাহস করে একটা ডিসিশন নেয়। এই যে সময়টা অনেকটা পেরিয়ে যায়, এই সময়টা পেরিয়ে যাওয়ার মধ্য থেকে অপরাধটাও শিথিল হয়ে যায়। অর্থাৎ সময়ের মধ্যে অভিযোগটা দায়ের না করলে এবং সময় মতো বিষয়টাকে যদি সেভাবে সাপটে না ধরতে পারা যায়, তাহলে তারা কিন্তু কোনো রিড্রেসাল পান না। এই কারণেই বলা হয়েছে যে জায়গা মতন নোটিশটা করতে হবে, নোটিশ বলে ঝোলাতে হবে, পোস্টার করতে হবে, পোস্টার এক্সিবিশনের মতো করে বিভিন্ন রকম ভাবে পোস্টার তৈরি করতে হবে। এবং আলোচনা, বারবার আলোচনা করতে হবে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আলোচনা করতে হবে, সেন্ট্রালি আলোচনা করতে হবে, ডিপার্টমেন্টগুলো আলোচনা করার পরে সেন্ট্রালি আলোচনা করতে হবে, এবং তার সাথে শিক্ষক অশিক্ষক সমস্ত মানুষেরা এবং অন্য জায়গায় অফিসের যারা যারা রয়েছেন তারা সবাই যুক্ত থাকবেন, তবেই এই বিষয়টাকে এনলাইটেড করা যাবে। তা না হলে বিষয়টা থেকে যদি আমরা সেভাবে এনলাইট না করি, তাহলে পরে মেয়েরা ঠিক সাহস পান না, মেয়েরা সাহস পান না অভিযোগটা জানাতে। অভিযোগটা ঠিকঠাক করলে কি হবে, আরো একটা প্রশ্ন একই সঙ্গে উঠে আসে যে অভিযোগ তো আমি দিলাম, কি হবে, কি শাস্তি হবে? দেখা যাবে আমাকে নিয়েই সবাই হাসবে, আমাকেই সবাই শাসন করবে। প্রথম দিকে 15 রাগ পর্যন্ত এরকম ঘটনাগুলো ঘটেছে।
হয়তো টিচাররাই যারা রয়েছেন শিক্ষকতায় তারাই বলেছেন যে দেখো তুমি নিজেকে সামলাতে পারোনি, তুমি সাবধান হতে পারোনি, তার তার জন্যই কিন্তু আজকে তুমি এই অন্যায়ের শিকার হয়েছো। এটা চুপ করে থাকো, মেনে নাও, তোমার তো সহপাঠী সহকর্মী, এটা মেনে নাও, আর হবে না। কিন্তু ওকে যদি তুমি অভিযুক্ত করো, ওর কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে, ওর নামে ব্লেম হয়ে যাবে, ও বাড়িতে সবার কাছে, শিক্ষকদের সবার কাছে, যেটা দুই একজন জানে সেটা সবাই জেনে গেলে ওর দিকে কিন্তু সবাই অন্যরকম চোখে তাকাবে। সেটা তুমি করো না। আমরা মেয়েরা সবসময় সহ্য করি, আমরা মেয়েরা স্নেহশীল, আমরা সহ্য করে থাকি, এটাও সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে যেটা হবে সেটা তোমার পক্ষেও মঙ্গল হবে না, তোমার নামেও নানা রকম খবর উঠে আসবে, নানা রকম কথাবার্তা চলতে থাকবে। শিক্ষার পরবর্তীকালে তুমি আরো যখন হায়ার এডুকেশনে যাবে তখনও কিন্তু তোমার নামে এই হিসিস ফিসফিসগুলো চলতে থাকবে। এগুলি দেখা গেছিল 13 আইনটা হয়ে যাওয়ার পরে সবাই যে যখন বেশ একটা শক্তি পাওয়ার মতন তেড়ে ফুরে উঠেছিল, সেই সময় পেছন থেকে এইরকম ভাবে বিষয়টাকে হালকা করে দেওয়া, বিষয়টাকে সেরকম ভাবে গুরুত্ব না দেওয়া, বা ঠিকঠাক করে অভিযোগ দায়ের করা, অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া, এই অপরাধ করা যাবে না, এই সঠিক উচ্চারণটা উঠিয়ে না আনা, এরকম একটা কারসাজি চলছিল। অর্থাৎ অপরাধ করেছে এটা ঠিক কথা, স্বীকার করছে ঠিক কথা, কিন্তু অপরাধ করার পরেও অপরাধীকে একটা যেন বেমালুম তাকে তাকে যেন একটা জায়গায় পর্যন্ত তাকে মানে করে দেওয়া, মানে রিলিজ করে দেওয়া, তার অপরাধটাকে সেই রকম ভাবে যথার্থ অন্যায়, এই কথাটা ঠিক করনি তুমি, এটা অন্যায়, এটা করেছো, তোমাকে শাস্তি পেতে হবে, কারণ তুমি জানতে কলেজ ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন জায়গায় দেয়ালে পোস্টার ছিল, সেমিনার হয়েছিল, আলোচনাগুলো হয়েছিল, তুমি জানতে, জেনে শুনে তুমি অন্যায় করেছো, না জেনে তো তুমি করনি। এই যে কথাগুলো চর্চার মধ্যে থেকে সামনের দিকে উঠে আসতে শুরু করলো, এই সময়ই হয়ে গেল ইউজিসি নতুন আইনটা আনলো। এই নতুন আইনটা আনার পরে আরো সুযোগ সুবিধাটা বাড়লো। অর্থাৎ এই যে একই যে কমিটিটা, সেই কমিটি একটা স্পেশাল আলাদা করে কোনো কমিটি নয়। এই এই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যাট ওয়ার্ক প্লেসের যে আইনটা, সে আইন অনুযায়ী বিশাখা গাইডলাইনের মূল ধারাটাকে বজায় রেখে কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে একটা খুব উজ্জ্বল একটা জায়গায় চলে, এবং এই রায়টা তো একটা ঐতিহাসিক রায়। বিশাখা গাইডলাইন নরিম্যান যে এটা করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টে যে এটা দিয়েছিলেন, অভিযোগটা করেছিলেন, লড়েছিলেন, এবং তারপরে আইন হওয়া, এবং আইন দেখা যাচ্ছে মহিলাদের পক্ষে বিষয়টা কত লঘু, এবং তাদের বিরুদ্ধে যে অপরাধগুলো হচ্ছে সে অপরাধটাকেও দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ এবং আমরা নিজেরাও খুব লঘু করে দেখি। তা নাহলে এই বিষয়টাকে, একটা ভার্ডিক্টকে আইনে রূপান্তরিত করা, আইনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা, এই জায়গাতে করতে 16 বছর সময় লেগে গেল। এটাতেও আমরা সবাই কিন্তু যথেষ্ট ব্যথিত, দুঃখিত। এবং এর পরে যখন 13তে আইনটি হলো এবং 15তে যখন ইউজিসির তরফ থেকেও সবার জন্য এটা লাগু করার কথা বলা হলো, তখন কিন্তু আমরা মনে করলাম যে এটাকে কার্যকরী করে তোলা আমাদের সমস্ত অ্যাক্টিভিস্ট যারা রয়েছেন তাদের একটা দায়। এই দায়ের তরফ থেকেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে, মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যেখানে শিক্ষাক্ষেত্র, সেই সব জায়গায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিষয়টা কিন্তু সাহস যোগাচ্ছে, মেয়েদেরকে অনেক সাহস যোগাচ্ছে। এবং যে সমস্ত তাদের বলা যায় যে স্টুডেন্ট যারা, আদার্স যারা রয়েছে, তারাও কিন্তু বুঝতে পেরে যায়, তাদের বুঝতে বাধ্য করা গেছে যে এগুলো করা যায় না, এগুলো করা যাবে না। কয়েকদিন আগেও আমরা দেখলাম যে নামধাম গুলো আমরা বলবো না, এটা বলাটা আইনত নিষিদ্ধ, সুতরাং সেই জায়গা থেকে বললাম যে পিজি হসপিটালেও কয়েকদিন আগে যে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট, তার ওপরে যে অপরাধটা হয়েছিল, অন্যায়টা হয়েছিল, সে অপরাধ অন্যায়ের জন্য সে অভিযোগটা জানিয়েছিল, এবং অভিযোগটা জানানোর পরেও দীর্ঘদিন সময় লেগেছে যারা অপরাধী তাকে অভিযুক্ত করতে, এবং অভিযুক্ত করার মধ্য থেকে শুধুমাত্র ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। সবারই একটা আহা আওয়াজ যে যদি তাকে ট্রান্সফারের বাইরে এই যদি অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে আইনের ক্ষেত্রে যেগুলো রয়েছে সেগুলো যদি কার্যকারী করা হয়, তাহলে ওর কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একটি মেয়ে, এমনও ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন কলেজগুলোতে, মফস্বল কলেজগুলোতে দেখা গেছে এই হ্যারাসমেন্টের জন্য, তার বিরুদ্ধে এই হুল্লোড় গড়ে তুলবার জন্য, তাকে এইরকম ভাবে তাকে নিষ্ঠুর নিপীড়ন করবার জন্য অনেক ছাত্রীর কিন্তু তার শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে গেছে।
সে কিন্তু নতুন করে শিক্ষা জীবনের মধ্যে আর ফিরে আসতে পারেনি। কারণ বিষয়টা যখন তার বাড়ির লোকেরা জেনেছে, বিষয়টা যখন শিক্ষকেরা জেনেছে, তখন তারা আর সে যে যে ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল তারা সেই ভূমিকাটা নিতে পারেনি, কারণ চর্চার অভাব ছিল এবং আইনেরও যথার্থ এক্সপ্রেশনটা ঠিক মতো থাকেনি, সূচিমুখটা সেভাবে উঠে আসেনি। সেই কারণে অনেক মেয়েদের শিক্ষা জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে তাদের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক মেধাবী ছাত্রী তারা কিন্তু আর পড়াশোনা করতে পারেনি। এই ভয়ঙ্কর সময়কালটা কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে পেরিয়ে আসার জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি, কিন্তু এখনো অসম্ভব দুর্বলতা। আমরা মনে করছি যে যে ঠিক আছে, এরপরে যদি হয়, যদি ছেলেটির ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়, ছেলেটির ভবিষ্যতে কি করবে ছেলেটি, তখন কি হবে, তুমি এটা অভিযোগটা এইভাবে করো না। আমরা দেখছি বিশেষ একটা ইউনিভার্সিটি, কয়েক বছর আগেও দেখা গেছে বিশেষ কিছু ইউনিভার্সিটি আমরা যখন ভিজিট করে গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করেছি যে কতগুলো কি পর্যায়ের অভিযোগটা জমা পড়ে, কি পর্যায়ের অভিযোগ জমা পড়ে, কারা কারা এক্সটার্নাল হিসাবে আছেন, প্রথমে তো কেউ বলতেই চান না। তারপরে যখন আমরা জানতে চাই যে কে কে এক্সটার্নাল আছেন, কোনো ক্রমে জানা হলো, এবং তারপর দেখা গেল সে মিটিং কত কিভাবে হয়েছে, কটা মিটিং হয়েছে, অভিযোগগুলো কত কত পড়েছে, মাসে কটা করে অভিযোগ আসে। ও একজন ওখানকারই একজন পিয়ন, তিনি একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, তিনি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরাভয় নিয়ে উঠে এসে বললেন অনেক অনেক জমা পড়ে। আমি তারপরে আর কি করি, আমরা দেখি, কি দেখে কে না, আমি দেখি চিঠিগুলো দেখি, দেখে দেখে যখন বুঝতে পারি যে অভিযোগগুলি যথার্থ নয়, ঠিক নয়, ফেলে দিই। এই হচ্ছে আমাদের চিত্রটা এখনো, কিন্তু এই চিত্রটাকে আমরা কিন্তু ভয় পেয়ে থাকি। অর্থাৎ আইন আছে, আইন কার্যকরী করবার জন্য নির্দেশ আছে, কাঠামো আছে, কাঠামো করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে অদ্ভুত একটা উদাসীনতা, অদ্ভুত একটা দ্বিধা বা কখনো প্রশ্রয়, তার মধ্য থেকে কিন্তু আইনটা কার্যকারী হয়ে ওঠে না। এবং প্রথমেই সন্দেহ করা হয় যে তুমি দেরি করে অভিযোগটা করলে কেন, তুমি দেরি করেছো, এই জন্য তোমার অভিযোগটা যথার্থভাবে কার্যকারী হবে না। এটা হচ্ছে প্রথম কথা, দেরি। দ্বিতীয় কথা, গুছিয়ে লিখতে পারে না। অর্থাৎ গুছিয়ে যে লেখা, সে লেখার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ঠিকঠাক করে না লিখে অনেক গল্প লিখে ফেলে। অর্থাৎ তারপরে যে গল্প লিখে ফেলার পরেও সেটাকে যে রূপ দেওয়া, একটু কারেকশন করে দেওয়া, সেটাকে হয় না। এটা আবার তৃতীয় কথাটা আরো ভয়ঙ্কর, সেটা হচ্ছে এটাকে বলা হয়েছে, এই গাইডলাইনের মধ্যে বলা হয়েছে এটা গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষা না করে অনেক ক্ষেত্রে ক্লাসরুমে বিষয়টা কে অভিযোগ করেছে, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, কে অভিযুক্ত আর কে অভিযোগকারী, সেই বিষয়টা নিয়ে একেবারে চূড়ান্ত রকম আলোচনা হয়। এবং কেন হলো, দৌড়ে এসে তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ ঘষেছে, এই অভিযোগ কোনো একটি বিশেষ ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে করা হয়েছিল, একটি মেয়ে করেছিল। সেই মেয়েটি বলে, তোমাকে যখন জড়িয়ে ধরেছিল তুমি তখন চিৎকার করনি কেন, তুমি সবাইকে জানাওনি কেন, এটাই তোমার অন্যায় হয়েছে। তারপরে যখন মুখ ঘষেছে তুমি এই কথাগুলো অভিযোগ জানাতে এসেছো। এরকম ভাবে একটা কড়া সুরে, এবং ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো, সে ভালো স্ট্যান্ড করেছিল, এই জন্য তাকে শাস্তি থেকে মুকুব করে দেওয়ার জন্য অনেকখানি তদারক করা হয়েছিল। মেডিকেল কলেজেও আমরা দেখেছি বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে। আমরা দেখেছি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতেও দেখা যাচ্ছে যে সেখানে মেয়েরা এখনো খুব কম সংখ্যক ছাত্রী সেখানে এন্ট্রি নেয়। এই কম সংখ্যক থাকার জন্য সেখানে মেয়েটাকে ক্লাসে যদি 8 জন 10 জন মেয়ে থাকছে, অন্যদিকে থাকছে 30 জন 40 জন থাকছে, এবং তাকে কিন্তু সহপাঠীর কাছে যেতেই হচ্ছে, এবং সহপাঠীর সঙ্গে সহযোগিতা না করে এই ধরনের পড়াশোনা এগিয়ে যাওয়া, চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর। সেখানে যদি শিক্ষকেরা সাংঘাতিক সহানুভূতি নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, তবেই হয়তো সম্ভব, তা না হলে সম্ভব না। কিন্তু দেখা গেছে যে এই যে মেয়েটিকে সেই সহানুভূতি না দেখিয়ে এতগুলো ছেলেদের মাঝে তুমি পড়াশোনা করছো, ওরা স্বভাব সুলভ ভাবে ওরা তো কিছু কথা বলবেই, সেটাকে তোমাকে মেনেও নিতে হবে। সেইটাকে নিয়ে যদি তুমি এত সংবেদনশীল হয়ে ওঠো, এতখানি সেন্সিটিভ হও, তাহলে তুমি পড়াশোনা চালিয়ে যাবে কি করে? এইরকম ভাবে কিন্তু বিষয়টাকে অন্য জায়গার থেকে মেয়েদের যে রিড্রেসালটা পাওয়ার কথা,
যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আকচার দেখি, ক্রমাগত দেখি, কিন্তু দেখে থাকলেও হবে না। আমাদের কিন্তু যারা অ্যাক্টিভিস্ট রয়েছেন এবং আজকাল যে সমস্ত নবাগত ছাত্রী যারা এসেছেন তাদেরকে আমরা চর্চার মধ্য থেকে আরো সচেতন, আরো সক্রিয় করে গড়ে তুলতে চাই। এই সক্রিয়তার মধ্যে আমরা কিন্তু সমস্ত মানে আমাদের যে মেল স্টুডেন্ট তাদেরকে কিন্তু আমরা ফেলছি না। সব মেল স্টুডেন্টরা নয়, অনেক মেল স্টুডেন্টই দেখা গেছে, আমি যে প্রথম দিকে একটা ইউনিভার্সিটির কথা বলেছি, সেই ইউনিভার্সিটি দেখা যাচ্ছে আদার্স মেল স্টুডেন্ট তারা মেয়েটির পাশে বন্ধু সুলভ ভাবে, সহপাঠী সুলভ জায়গা থেকে কিন্তু তারা মেয়েটির পাশে ছিল এবং ছেলেটিকেই কিন্তু অপরাধী হিসাবে আঙুল তুলেছিল। এরকমও কিন্তু ঘটনা প্রচুর ঘটছে। এই ঘটনাগুলো ঘটছে একটা বিশাখা গাইডলাইন, এবং সেই বিশাখা গাইডলাইন নিয়ে 16 বছর ধরে অ্যাক্টিভিস্টদের অ্যাক্টিভ একটা অ্যাটিটিউড, এবং তারপরে দেখা গেছে যেটা যে আইনে রূপান্তরিত হওয়া, এবং ইউজিসি যে কমিটিটা করে তারা যেভাবে বলেছে যে একই রকম ভাবে বিষয়টাকে ট্রিট করতে হবে, এবং তার মধ্যে থেকে সেমিনার করা, চর্চা করা, আলোচনা করা, এতে সচেতনতার মধ্যে টেনে নিয়ে আসা, জানি না, বুঝিনি, বুঝতে পারিনি, এটা অন্যায়, এটা হয় না, আমি হাত ধরেছি তাতে কি হয়েছে, হাত ধরলাম তাতে দোষ হয়নি, আমি বাহুর উপরে হাত দিলাম সেখানে দোষ হয়েছে, এই ধরনের যে লঘু কথাবার্তার মধ্য থেকে মেয়েটিকে একেবারে একটা হাস্যকর জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, যে হাতের পাতা ধরেছি তাতে দোষ হয়নি, বাহু ধরলে দোষ, বা বাহুর ওপরের অংশ তাকে ক্রমশ এগিয়ে গেলে দোষ। এরকম হলে তো ভীষণ, তাকে তো প্রথমেই বলা উচিত ছিল আমার হাতটিও ধরবে না। এইরকম ধরনের মানে লঘু কথা, তাকে হাসির খোরাক করে তোলা, তাকে খাদ্য করে তোলা, এই জায়গাগুলো থেকে সরে আসার জন্য আমরা চাইবো যে আরো বেশি করে আমাদের সঞ্চালন দরকার, আরো বেশি করে আলোচনা দরকার, আরো বেশি করে বিষয়টাকে উপস্থাপনা করা দরকার। যদি এমন হয় যে চিঠি পাঠিয়েছি, আমি অভিযোগ দায়ের করেছি, একজন পিয়ন এসে সেই চিঠিগুলোকে ফালতু চিঠি পড়ে দেখিয়েছি, ওর মধ্যে কিছুই নেই, এরকম ভাবে যদি উচ্চারণ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকেই আমরা চলে যাব। আইন হওয়াটা, অনেক আইন হয়েছে আমাদের দেশে, মহিলা উইমেন ফ্রেন্ডলি ল গুলো অনেকগুলো হয়েছে, এটা একটা ঐতিহাসিক একটা অন্যরকম দিশার যদিচ, তা সত্ত্বেও বলবো যে উইমেন ফ্রেন্ডলি ল হওয়ার পরেও যদি সেটা কার্যকরী না হয়, এক্সিকিউশন না হয়, তাহলে সেই আইনটিরও কোনো দাম থাকে না, আইনটির কোনো দায় থাকে না। আইনের মূল্য সেখানেই তার কার্যকারী তার রূপ গ্রহণ করার মধ্য থেকে। যেমন কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে কমিটি আছে, যেমন অনেকগুলো জায়গায় আমিও সেই কমিটির একজন মেম্বার হিসেবে থেকেছি ডানিংকালে, কিন্তু আমি অনেক দিন থেকেই মিটিং এর কোনো চিঠি পাই না, যদিচ কোনো চিঠি এলেও সে মিটিং গুলোতে ডাকা হয়, চা খাওয়া হয়, তারপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, আমরাও চলে আসি, কি অভিযোগগুলো কি হয়েছে। আসলে জানেন তো আমাদের কলেজের পরিবেশ, আমাদের ইউনিভার্সিটির পরিবেশ এতই ভালো, এতই উন্নত, যেখানে কেউ অভিযোগই করে না। তখনই মনে হয় যে এটার পেছনে অনেক বেশি অন্ধকার, অনেক বেশি অভিযোগ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এবং যদি অভিযোগ করা হয় তাকে বলে দেওয়া হয় আমাদের কলেজের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের ইউনিভার্সিটির সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি যদি করো তাহলে অনেকগুলো নাম্বারের জায়গা আমাদের হাতেই আছে, সেই জায়গাটাকে কিন্তু তোমাকে ইয়াদ রাখতে হবে। এমন করেও কিন্তু মেয়েদেরকে থ্রেটের মুখে ফেলে দেওয়া হয়। যদি মেয়ের বন্ধু বান্ধব যারা, বন্ধু শুধু নয়, বান্ধবী নয়, বন্ধুরা যারা, তারাও দেখা যাচ্ছে যদি সেইভাবে রুখে দাঁড়ানোর পরে দেখা যাচ্ছে চর্চা হলো, আলোচনা হলো, ঠিক হলো যে এটা ঠিক হয়নি, কিন্তু তাকে কোনো শাস্তির জায়গায় দেওয়া গেল না, তাকে একটা সেমিস্টার থেকেও তাকে বাদ দেওয়া গেল না, ক্রমশ না ওদের কেরিয়ারটা নষ্ট হবে, শিখে নিল তো, এবার তো বুঝে নিল, কেরিয়ারটা নষ্ট করাটা ঠিক হবে না। মানবিকতার জায়গা থেকে দেখুন, কেরিয়ার নষ্ট করাটা কি কখনো ঠিক? কিন্তু মেয়েটির তো কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যায়, তার মনের ভেতরে যে ভীতি ঢুকে পড়ে, তার মনের ভিতরে মনে হয় যে আমি কোনো রকম কারো সাহায্য পেলাম না, আমি বন্ধুহীন, আমার অভিভাবক সুলভ যারা শিক্ষক রয়েছেন তারাও আমার পক্ষে থাকলেন না, কমিটি আমাকে যথার্থভাবে বুঝলো না, আমার সমস্যাগুলো নিয়ে যথার্থ আলোচনা হলো না, অপরাধী ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছি মাথা নিচু করে,
এই জায়গাটাকে যদি আমরা সবাই মেনে নেই, তাহলে কিন্তু মুখ উঁচু করে থাকি, মুখ উঁচু করে উটের মতো চলতে থাকি, তাহলে পরে কিন্তু এই আইনটা কিন্তু অর্থহীন, মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করি না, যদি মনে করি যে পর্দাটা একেবারেই ঢাকা ছিল, সে পর্দাটা দুলছে। এখন ধীরে ধীরে এই আইনটাকে কার্যকরী করবার জন্য, আইনটাকে রূপায়িত করবার জন্য অনেক চেষ্টা হচ্ছে, এবং ইউজিসির তরফ থেকে এটা রেগুলার সেমিনার করা, রেগুলার এটা সম্পর্কে আলোকপাত করা, এটা নিয়ে চর্চা করা, এটার উপরে একটা জোর দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা কর্মচারী, সেখানের ক্ষেত্রেও কিন্তু বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র এমপ্লয়ারের ক্ষেত্রে অভিযোগটা করলে চলবে না, একেবারে উপরই আরো উচ্চ স্তরে সরাসরি সেখানে তুমি অভিযোগটা দায়ের করতে পারো। তা না হলে তার অন্য পুরুষ কলিগরা তাকে এমনভাবে এক ঘরে করে রেখে দেয় যে এক ঘরে করে থাকার জন্য পরবর্তীকালে অন্য মেয়েরা আর সাহস পায় না আবার অভিযোগ দায়ের করতে। এবং মেয়েটিকে বলা হয় যে দেখো, তোমার এই যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই ঘটনা ঘটার জন্য তুমি তো তোমার চারিপাশে পরিবেশটা তোমার ভালো লাগছে না, সুতরাং তোমাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। দেখা যাচ্ছে তার মানে বাচ্চা রয়েছে, বা তার পরিবার পরিজন রয়েছে, মা বাবা রয়েছে, দূরে গিয়ে থাকা অনেক খরচ সাপেক্ষ, তার উপরে তার সংসার, বা সে অর্থনৈতিকভাবে অতটা দণ্ড দিতেই বা কেন যাবে, এইটা কিন্তু ভাবার জায়গাটায় খুব একটা আলোকপাত হয় না। তাকে যেন সরিয়ে দেওয়া হলো, সরিয়ে দেওয়ার মধ্য থেকেই মেয়েটি যেন মনে হলো তাকে রিড্রেসাল দেওয়া হলো, আমরা তোকে সরিয়ে দিয়েছি, আমরা তো তাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি জায়গাটা, এখন তো ও অন্য জায়গায় গিয়ে ভালো করে থাকুক। সেখানেও যদি কোনো ঘটনা, কিন্তু খবর চলে যায় যে ছেলেটি অভিযোগ অন্যায় করার পরেও বীর বিক্রমে সেখানে চাকরি করছে, মেয়েটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে কিন্তু অন্য জায়গায় সে খবরটি ছড়িয়ে দেয়, এবং খবরটি ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য থেকে মেয়েটি কিন্তু সেখানেও মাথা নিচু করে, মুখ নিচু করে থাকতে বাধ্য হয়। ইউনিভার্সিটি লেভেলেও এটা নিয়ে হাসাহাসি করা হয়, এবং দেখা গেছে যে যে ছেলে মানে একজন শিক্ষক, তিনি মানে মেয়েটিকে হ্যারাস করেছেন, তিনি হ্যারাস করার পরে অন্য জায়গায় তিনি আবার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ওয়ার্কপ্লেস নিয়ে সেমিনার করতেও গিয়েছেন। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বাহবা পাওয়ার জায়গা, যে তিনি যেহেতু অধ্যাপনার সাথে যুক্ত এবং খুব উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ, হ্যারাস করেছেন, তো কোনো রিড্রেসালটা আসেনি, কোনো শাস্তি হয়নি তার জন্য, এটা ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধামাচাপা খেয়ে ঝুড়ির চাপা থাকা যে জিনিসটি, পরবর্তীকালে তিনি অন্য জায়গায় সেমিনারে বুক ফলিয়ে সেমিনার করে এসেছেন, কত অন্যায়, কিভাবে অন্যায়, কেন অন্যায়, কার শাস্তি পাওয়া উচিত, সব কথা বলেছেন, কিন্তু নিজে তিনি কিন্তু গঙ্গা জলে শুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা দেখছি যে সুরক্ষার বলয়টা কিন্তু তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু একটা সুরক্ষার বলয় তৈরি হচ্ছে, এবং আশা করব আমরা যে যেখানে সুরক্ষার বলয় কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো তৈরি হলে যে মেল স্টুডেন্টরা আছে, তারা এখান থেকে যে লার্নিংটা পাবে, এখান থেকে যে কন্ট্রোল তাদের হবে, এইটা কিন্তু তাদের কর্মজীবনে খুব কাজে লাগবে, এবং কর্মজীবনেও এটা কাজে লাগার পরিণতিতে বিভিন্ন অফিসগুলিতে হ্যারাসমেন্টের সংখ্যা কিন্তু অনেক কমে যাবে বলে আমরা মনে করি। একজন, আমরা যেটা বলি, সহপাঠীকে সহপাঠী হিসাবে দেখার চেষ্টা করো, একটি মেয়ে নয়, একটা ফিমেল নয়, একজন সহপাঠী শুধুমাত্র সহপাঠী, আমার সঙ্গে পড়াশোনা করে, আমার শুধু সহপাঠী। একজন কলিগকে আমরা বলবো যে তাকে কলিগ হিসেবে দেখার চেষ্টা করো, আমার সহকর্মী, সে ফিমেল কি মেল এটা ভাবার দরকার নেই, সে চাকরিটি পেয়েছে, চাকরিটি করছে, তুমি তাকে ফিমেল হিসাবে দেখবে না, তুমি তাকে দেখো একেবারে শুধুমাত্র একজন সহকর্মী হিসেবে দেখো, কাজের জায়গা দেখো, কাজের জায়গা করতে হলে কোনো তোমার অন্য সহকর্মীদের গায়ে হাত দেওয়া, পিঠে হাত দেওয়া, তার সামনে বসে কোনো জার্নাল গুলো দেখা, ইয়ালো জার্নাল গুলো দেখা, এর তো প্রয়োজন পড়ে না। শুধু মেয়েটিকে দেখলে এই বিশ্বাসগুলো উঠে আসে, এই জায়গা থেকে তাকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের পারিবারিক একটা লার্নিং এর জায়গার পরেও স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির লার্নিং এবং সেখানকার থ্রেট, নিষিদ্ধ উচ্চারণের জায়গাটা কিন্তু খুব কার্যকারী আগামী সমাজ গঠনের জন্য, আগামী সমাজে মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবার জন্য, মর্যাদা নিয়ে থাকবার জন্য। অর্থাৎ আমি দেখতে ভালো, এই কথা বলাটা কোনো অপরাধ নয়। একটি ছেলে যদি আমাকে বলে যে তুমি দেখতে ভালো, তুমি সুন্দর, কোনো অপরাধ নয়,
কিন্তু আমরাও যদি কোনো ছেলেকে দেখে বলি যে ওই ছেলেটি সুন্দর, ভালো, সেটা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু সুন্দর হওয়ার জন্য তাকে আমার নখের তলায় থাকতে হবে, তাকে আঁচড় খেতে হবে, এই ভাবনাটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর ভাবনা। এই ভাবনাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এই ভাবনাটাকে অচিরে মুছে দিতে হবে যে তুমি কাউকে এভাবে ট্রিট করতে পারো না, তোমার সহপাঠীকে, সহকর্মীকে তুমি এভাবে পারো না, এটা করা চলবে না। এই কথাগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আর কতগুলো জায়গা আমাদের মনে রাখতে হবে, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং অফিস, সব জায়গায় আমরা বলবো যে এই ক্যান্টিনে যাওয়ার পথটা যেন আলোকিত থাকে, টয়লেট সেপারেট থাকে এবং টয়লেটে যাওয়ার রাস্তাটাও যেন আলোকিত থাকে। অর্থাৎ টয়লেটে যাচ্ছে, আমি দেখেছি বেশ কিছু কলেজে আমার সামনে এই ঘটনাটা ঘটেছে এবং অভিযোগগুলো এভাবেই দায়ের হয়েছে যে টয়লেটে যাওয়ার পথে সেই মেয়েটিকে বলা হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ তুমি, কি করতে যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, কতবার যাও ওখানে। এই যে কথাগুলো বলার যে সাহস এবং তার ভেতরে যে একটা বিকৃত মন, বিকৃত একটা মনের অবস্থান, এবং এইটা বলা যায়। একটি ছেলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তো কেউ এই কথা বলে না, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এইভাবে বলা যদি হয়, বলা হয়েছিল, বলা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তাকে একটা হেনস্থা করার মতন ব্যাপার। এই যে হেনস্থা করা, এই হেনস্থা করা যাবে না। এইটাই হচ্ছে আলোচনা, চর্চা এবং নোটিশ করা, জানিয়ে দেওয়া, সেমিনার করা, পার্টিসিপেট করা বিষয়গুলোতে। আমাদের মেল যারা স্টুডেন্ট তাদেরকেও এই সেমিনারগুলোতে পার্টিসিপেটার হিসেবে কিন্তু আমাদের ডেকে আনা খুব প্রয়োজন। শুধু ফিমেল স্টুডেন্টরাই এইটাতে পার্টিসিপেট বেশি সংখ্যায় করে, কারণ তারা ভিকটিম হয়, তারা যন্ত্রণাটা পায়, কষ্টটা পায়, অপমানিত হয়, তাই জন্য তারা বেশি করে। কিন্তু তার সাথে মেয়েরা আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে মেয়েরা বাধ্য, সেই বাধ্যের জায়গা থেকে তারা কিন্তু কথা শোনে। অর্থাৎ আমার শিক্ষক বলেছেন, আমার প্রিন্সিপাল বলেছেন এই সেমিনারটা পার্টিসিপেট করতে, সুতরাং আমি পার্টিসিপেটটা করব। কিন্তু মেয়েদের চাইতে যারা একটু কম মান্যতা দেয় কোনো বিষয়গুলোতে, তারা এইভাবে স্কিপ করে যায় যে আমি জানি না, আমি ওইসবগুলো ভালো লাগে না, কি অর্থহীন কথাবার্তা বলে ওখানে, যার কোনো মানেই হয় না এসব বলার। স্কুল কলেজে আমাদের কি বেঁধে রাখার জায়গা নাকি? আমরা সহজভাবে থাকতে পারবো না? কি হয়েছে বললে? এই যে গায়ের জোরই কতগুলো চর্চা, সেই চর্চাগুলোকে আমরা ভয় পেতে শুরু করেছি, মেয়েরা ভয় পেতে শুরু করেছে। সহনশীলতা, সহবত শিক্ষা, সেটা মেয়েদের জন্য নয়, সেটা সবার জন্য, শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নয়, সবার জন্য সহবত শিক্ষা, সমান মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা, অন্যর ভালো লাগা মন্দ লাগা, অন্যের ইচ্ছে অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া, মূল্য দেওয়ার শিক্ষা, এগুলো কিন্তু কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে যদি গড়ে তোলা যায়, স্কুল লেভেল থেকে যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে পরবর্তী জীবনে সমাজের ভেতরে এই যে আইন, এই আইনটাকে সঠিকভাবে কার্যকারী হবে। বিভিন্ন জায়গায় আমার অনেকগুলো অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আইনের নিগিরে আমি কিন্তু উদাহরণগুলো দিতে পারছি না। আমি ভাষা কিছু কথাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ যেসব ইউনিভার্সিটিগুলো দেখা যাচ্ছে যে পিএইচডি করার ক্ষেত্রে তাকে যে নতুন কিছু স্টুডেন্টদের বেতন দিতে হয়, মহিলা ছাত্রীকে বেতন দিতে হয়, অর্থাৎ এইটা না করলে তাকে সেইভাবে সে বেরিয়ে যেতে পারবে না, এটা অতি বাস্তব ঘটনা। তাকে কিছু দাম দিতে হবে, তাকে কিছু মূল্য দিতে হবে। এই জায়গাটা কিন্তু এখনো কার্যকরী। এই মেয়েরা যখন অভিযোগ করছে তখনই দেখা যাচ্ছে যে না, ও তো গেছিল টিচারকে সাথে অনেক রকম তার সাথে অনেক লঘু কথাবার্তা বলেছে, অনেক লঘু আচরণ করেছে, তারপরে কাজটা ফুরিয়ে যাওয়ার পরে বা কাজটা যখন ও পারলো না, ও ইনকম্পিটেন্ট, সুতরাং সেই জায়গা থেকে কিন্তু মেয়েটি অভিযোগটা আজকে দায়ের করে দিয়েছে। এমন মানে বিলো দ্য বেল্ট আক্রমণও মেয়েদেরকে কিন্তু সহ্য করতে হয়েছে, এবং এতটা শিক্ষার অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পরেও তাকে এইভাবে সেই জায়গা থেকে কিন্তু স্লিপ করে পড়ে যেতে হয় বা পড়ে যেতে হচ্ছে, এটাও দেখা যায়। আমাদের রাস্তা একটাই, সেটা হচ্ছে চর্চা। আমাদের রাস্তা একটাই, সেটা হচ্ছে আলোচনা, এবং এই আলোচনা চর্চার মধ্য থেকেই কিন্তু আমরা এই মনোভাব, মনোবৃত্তি পাল্টাতে পারি, যেন চর্চার মধ্যে থেকে মনোভাব, মনোবৃত্তি পাল্টাতে পারি। আর আইন, তার শাস্তি, তার পরিণাম, অপরিণামদর্শিতা, সেটা সম্পর্কেও যদি আমরা হুঁশিয়ারি না রাখি, তাহলে পরে কিন্তু শুধু চর্চার মধ্যে থেকে এটা হয় না। কারণ আমরা সবসময় জানি যে এই করোনার ক্ষেত্রে মুখে মাস্ক পরে থাকতে হবে, তা না করলে কিন্তু ভীষণ হাত ধুতে হবে, আমাদের ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু অনেকেই আমার কিছু হবে না,
বা ও ঠিক আছে ওসব নিয়ে এত ভাবতে হবে না, এইভাবে একটা উপেক্ষার মধ্য থেকে সে নিজে সংক্রামিত হয় শুধু না, অন্যকেও সংক্রামিত করে দেয়, মৃত্যুর দিকে শুধু সে নিজে এগিয়ে যায় না, অন্যদেরও ঠেলে দেয়। ঠিক একই রকম ভাবে এই অর্বাচীন যারা, সেই অর্বাচীন মানুষজনেরা শুধু নিজের ক্ষতি করে না, তার সহপাঠীদেরও ক্ষতি করে, অন্যদের সাহসী করে তোলে না, বেয়াদব করে তোলে। অন্যদের ক্ষেত্রে তারা সংযত হওয়াটাকে মনে করে এই মেয়েলি ব্যাপার, একটা অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করা হয় না, মেয়েলি ব্যাপার। শোভনতার নাম হচ্ছে মেয়েলি ব্যাপার, মান্যতার নাম হচ্ছে মেয়েলি ব্যাপার, ডোন্ট, আমরা এটা করব না, এই যে সেই কথাটার নাম হচ্ছে মেয়েলি ব্যাপার। এই আর পুরুষালী ব্যাপার কি? যা খুশি তাই করা, অন্যদের হ্যারাস করা, অন্যদের কষ্ট দেওয়া, অন্যকে নির্যাতন করা, অন্যের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, এইটা হচ্ছে পুরুষালী ব্যাপার। এই যে ব্যাপারগুলো কতগুলো শব্দের মধ্য থেকে গ্রন্থিত হয়ে আছে, এবং সেই গ্রন্থন ছোট বয়সের থেকে কিন্তু মাথায় গেঁথে নিয়ে চলা হয়, এবং পরিবারের থেকেও সেই ইন্ধন সেই জায়গাটা রয়েছে, এবং স্কুল কলেজে পড়তে গিয়ে তারাও সেই গ্রন্থনের মধ্যে কিন্তু আটকে পড়ে, এখান থেকে মুক্তি কিন্তু তারা পায় না। এই মুক্তিহীন মানুষেরা, আলোকিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যারা, সেই মানুষেরা অন্ধকারটাকেই কিন্তু প্রসারিত করে। এবং আমাদের এটা কিন্তু একটা ব্যাপক একটা দায়িত্ব। বিশাখা গাইডলাইন একটা অসাধারণ ভার্ডিক্ট ছিল সুপ্রিম কোর্টের, আমরা বলি উচ্চ ন্যায়ালয়ের অসাধারণ একটা ভার্ডিক্ট। মেয়েদের কর্মজীবন, শিক্ষা জীবন, তার সামাজিক জীবন, তার অন্য নাগরিক জীবন, সবটাকে কিন্তু সুরক্ষা দিয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে আইনটাও যেভাবে তৈরি হয়েছিল, চর্চার মধ্য থেকে, আন্দোলনের মধ্য থেকে, লড়াইয়ের মধ্য থেকে যে আইনটা তৈরি হয়েছিল, এবং সেই আইনটাকে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় অ্যাক্টিভিস্টদের, শিক্ষক এবং যারা রয়েছেন, মানে বলা যায় যে মানে পায়োনিয়ার যারা, এগিয়ে থাকা মানুষের উদ্যোগ, এবং এমপ্লয়ারের উদ্যোগ, কলেজগুলোর ক্ষেত্রে প্রিন্সিপালের উদ্যোগ, ইউনিভার্সিটি কমিশনের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগগুলোই বলা যায় যে আমাদেরকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে, আইনটাকে কার্যকরী করার জন্য অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। এগিয়ে যাওয়ার জন্যগুলো আমরা কিন্তু চাইবো যে অন্য কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতেও এটা চলতে থাকুক। মফস্বলে গ্রামের দিকে দেখা যায় যে শহরগুলিতে, শহর বা শহরতলিতে এই আইনটা এখনো কিন্তু সমস্ত জায়গায়, সব জায়গায় কিন্তু সেই আইনটাকে কার্যকরী করে তুলবার জন্য যে ধরনের কমিটি থাকার কথা, সেই কমিটি কিন্তু এখনো গড়ে ওঠেনি। আইসিসি গুলো কিন্তু এখনো ওঠেনি, ইন্টারনাল কমপ্লেইন কমিটি কিন্তু এখনো গড়ে ওঠেনি, এবং করলেও সেটা খুব আধা খাচেরা হয়ে আছে। এবং যে বলা যায় যে আমরা এক্সটার্নাল যাদের নির্বাচিত করা, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আইনটা সম্পর্কে, বিষয়টা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবহিত নন। অবহিত না থাকার জন্য তারা কিন্তু যেদিকে জল গড়াচ্ছে সেই দিকেই কিন্তু নিজেরা গড়িয়ে যান, কিন্তু তাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এক্সটার্নালদের, তারা সেই ভূমিকাটা পালন করতে পারেননি, কারণ তারা জানেন না। এই যে বিষয়টা, এটা নিয়েও কিন্তু অনেকগুলো সেমিনার, অনেকগুলো চর্চা হয়েছে। যারা এক্সটার্নাল হিসেবে আসবেন, তারা যে কি কি করতে হবে, তাদেরকে কিভাবে এগোতে হবে, কিভাবে ইম্পার্শিয়ালি দেখতে হবে, কোনো দিকে বায়াস হওয়া চলবে না, এবং আইনটাকে ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এ সম্পর্কে কিন্তু অভিহিত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট কম। এটা শুনতে হয়তো খারাপ শোনাবে, কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে আমি বলবো এই জায়গাটা কিন্তু খুব কম রয়েছে। কিন্তু তাহলেও বলবো আপনাদের এই উদ্যোগ বা আপনাদের এই চারুত্ব, দুটো ফর্মে একটা আইনের জায়গার, আইন কিভাবে তৈরি হয়েছে, আইনটা নিয়ে চর্চা করা, এবং পরবর্তীকালে যে কথাগুলো আমি বললাম যে বিভিন্ন জায়গাগুলোতে আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পেয়েছি, একটা লঘুত্ব, উপেক্ষা, এটা আমরা দেখতে পেয়েছি, গুরুত্ব না দেওয়া, এটা আমরা দেখতে পেয়েছি। সেই দেখার জায়গাটাকে যাতে আমরা এটাকে অন্যরাও যাতে, আপনারা হয়তো পথিকৃৎ হিসাবে, অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে এগিয়ে সেটা করছেন, বা অন্যরাও যাতে এটা করেন। এই স্টুডেন্টরাই যারা রয়েছে, একটা কমিটি যখন ফর্ম হবে, একটা আলোচনা হবে, তারা অন্য তাদের যে পাড়া প্রতিবেশী, অন্য স্কুল কলেজের যারা তাদের সমসাময়িকভাবে পড়াশোনা যারা করছেন, তাদের কাছে কিন্তু খবরটা পৌঁছে দেয়। এইভাবেই কিন্তু জনে জনে, জনান্তিকে আমরা কিন্তু এই আইনটার চর্চাটার দিকে কিন্তু ক্রমশ এগিয়ে যাই, এবং এগিয়ে যাওয়ার পরিণতিতে একটা সুস্থ মানবিক জীবন, একটা সুস্থ জীবন,
গড়ে ওঠে। আমার মনে হয় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে বোধহয়। 1 ঘন্টা বোধহয় হয়ে গেছে। আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমরা চাইবো যে এগুলো কমে আসুক, একেবারে একদমই বিনাশ হয়ে যাক। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম মুখার্জি। আপনি তো ওয়েস্ট বেঙ্গল উমেন্স কমিশনের চেয়ারম্যানের সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন বহুদিন। আপনার অনেক মানে একদম সক্রিয় স্থানে থাকার জন্য আপনি অনেক ইনসিডেন্ট দেখেছেন, অনেক দেখেছেন, এবং আপনি আমাদের গাইড করছেন বিভিন্নভাবে। আপনি বলছেন যে আপনি কিভাবে দেখেছেন এটা এখনো ঘটে চলেছে, এবং পিএইচডি লেভেলে তো ভীষণভাবে এটা হচ্ছে। সেটাকে যাতে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি একদম স্কুল লেভেল থেকে, তার জন্য যে কিছু জেন্ডার সেন্সিটাইজেশনেরও কিছু লেকচার যাতে হয়, যাতে আমাদের নির্বিশেষে মানে আমাদের জেন্ডার নির্বিশেষে সবাই যেন নিজেকে সহপাঠী সহকর্মী হিসেবে আমরা যাতে নিজেদের ভাবতে পারি আর কি, সেটা যাতে আমাদের পুরুষ যে লিঙ্গ তাদের মধ্যেও যাতে সেটা প্রবাহিত হতে থাকে। তো আপনি খুব চমৎকার ভাবে আপনি আমাদের দিক প্রদর্শন করেছেন। এবং আপনি এবার আমি যদি প্রশ্ন থাকে, আমি ওপেন করছি সেশন প্রশ্ন উত্তরের জন্য। যদি আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে থেকে যদি কথা বলি, অবান্তর কথা বলে কোনো লাভ নেই। এই প্রশ্নটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অবান্তর কথা বলে যাচ্ছে, সবাই জেনে বুঝে কথা বলছে। এটা একেবারেই পরিষ্কার কথা। মেয়েদেরকে উত্তক্ত করা চলবে না, এটা একটা স্পষ্ট কথা, পরিষ্কার কথা। আর মেয়েটি যদি উত্তক্ত হয় তাহলে আইসিসি যে এটা আছে তার কাছে দ্রুত সম্ভব সে গিয়ে অভিযোগটা দায়ের করবে। তারপরে আইসিসি যারা রয়েছেন, যিনি চেয়ারপারসন রয়েছেন বা কমিটিটা যাদের নিয়ে আছে, তারা সেই বিষয়ে ডিসিশন দেবেন। এর চাইতে বলার আর কিছু নেই। প্রশ্ন উত্তর কোনোটাই নেই। আচ্ছা, যদি কেউ প্রশ্ন করতে চাও তাহলে তার চ্যাট বক্সে প্লিজ একটু যদি লেখো, তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত চ্যাট বক্সে কোনো প্রশ্ন আসেনি। যদি কেউ প্রশ্ন করতে চায়, আমি কোনো প্রশ্ন এখন দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের অধ্যাপক জায়গাও নেই, যারা পরে অনেক গাজুয়ারি করে অনেক কথা বলে, গাজুয়ারি করে বলে, কিন্তু এটা ভেতরে নিতে হবে, এটা ভেতরে নিতে হবে, অনুভব করতে হবে। না, আমি এই টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডস নিয়ে যদি কেউ কিছু প্রশ্ন করতে থাকেন, মানে আমাদের আইসিসি কমিটির থেকে, সেটাই বলছি। যদি কোনো টেকনিক্যালিটিস দিয়ে যদি কেউ আপনাদের জিজ্ঞাসা কমিটির ভেতরে তো আপনাদের মানে এক্সটার্নাল আছেন। হ্যাঁ 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 আচ্ছা। না, সেটা আমরা এর আগে অনেকবার কমিশনে থাকাকালীন, আমি যখন কমিশনে ছিলাম তখন অনেকবার কিন্তু এই করার হয়েছে, কিন্তু দেখা যায় যে পার্টিসিপেশনের সংখ্যা খুব কম, পার্টিসিপেটই করে না। ঠিক আছে, সেটাও কোনো কথা না, কেউ তো করতো, সেটাও একটা বড় কথা। আর বিশাখা গাইডলাইন বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যাট ওয়ার্ক প্লেসের যে এটা আর কি, মানে কি বলবো, একটা আইনটা, সেটা করে নিলেই সমস্ত, এটা এমন কিছু জটিল না। এটা যদি আমরা দেখে নিই একবার কি কি করা যাবে কি কি করা যাবে না, আর এক্সেপশন হলে সবাই মিলে আলোচনা করে নিলেই তো মিটে যায়। মূল লক্ষ্য থাকতে হবে যে আমি একটি মেয়েকে সুরক্ষা দেব, মেয়েটির শিক্ষা জীবন যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সে যেন ভীতু না হয়ে যায়, সে যেন মানে নিজেকে অসহায় বোধ না করে, অপমানিত না হয়, এইটা দিকে মনোযোগ। ম্যাম আমার একটা শক্ত হাতে বললেন, হ্যাঁ শক্ত হাতে বললেন যে একদম এখানে মধ্যে কোনো গাজুয়ারি কোনো কথাবার্তা চলবে না, একদম স্ট্রিক্ট, আইসিসি হ্যাজ টু বি স্ট্রিক্ট, যেটা অথরিটি হ্যাজ টু বি ভেরি স্ট্রিক্ট। এখানে যে কোনোভাবেই কোনো রকম ভাবে কোনো অন্যায় সহ্য করা হবে না, সেটা যেন একটা স্ট্রিক্ট অন্যায় না করে। অন্যায় করাটা তো অভ্যেসের মধ্যে আছে, আমাদের অভ্যেসের মধ্যে আছে অন্যায় করাটা। অন্যায় যাতে না করে তার জন্য আমরা বারে বারে নোটিশ করা, বারে বারে সেমিনার করা, পোস্টার এক্সিবিশন করা,
এই যে বিষয়গুলোকে যদি তুলে আনি তাহলে দেখা যাবে তারা তো অন্যায় করার স্কোপ না থাকলে অন্যায়টাও কমে যায়। আমার একটি প্রশ্ন আছে ম্যাম আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে আমরা গত দিনে যে সেমিনারটা মানে হয়েছিল, এই কথা এই নিয়ে হয়েছিল, আইনটা নিয়ে বেসিক্যালি ডিসকাশন হয়েছিল 2013 আইনটা নিয়ে। তো সেই প্রসঙ্গে একটা কথা এসেছিল, এখন শি বক্স করেছে, শি বক্স অনলাইন নাকি যে কেউ দিতে পারে। সেটা আমার মনে হয়েছে যে একদিকে হয়তো উপকৃত হবে, কারণ ওখানে আননোন বা যে কেউ নিজের পরিচয় না দিয়ে, অনেক সময় তো নিজের পরিচয় দিয়ে কথাগুলো সামনে আনতে অনেকেরই অসুবিধে হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে, তো সেটা হয়তো করতে পারে। কিন্তু ওটা কি আপনার কি কিছু জানা আছে যে ওটা রিয়েলি ফাংশনাল হয়েছে কিনা, নাকি এখন জাস্ট এগুলো প্রপোজড আমরা এরকম এখন স্টেটে? একটা চর্চার মধ্যে থেকেই যাচ্ছি। এই গল্প দিয়ে, যে গল্প, আমার সাথে অমুক দিন আমাকে একটা চিঠি ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল, আমার সাথে শার্টের বোতাম খুলে দেওয়া হয়ে শার্টটাকে ঝেড়ে গায়ে পরা হয়েছিল, এগুলোর কোনো মানে হয় না। কিন্তু পার্টিকুলারলি বলতে হবে, মেয়েদেরও কিন্তু সাহসী হয়ে উঠতে হবে, তাকেও কিন্তু সাহসী হয়ে উঠতে হবে। এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে তাকে কিন্তু একটা জায়গায় নিরপেক্ষতা আছে এই শব্দটার প্রতি তাকে কিন্তু ভরসা দিতে হবে। এই যে কদর্য কিছু কথাবার্তা, এটা যদি জনান্তিকে আমরা বলে দিই তাহলে কোনো মানে আছে বলে আমার মনে হয় না। এটা মনে হয় ঠিকঠাক এটাই চর্চা চলবে, ওইটাই চর্চা চলতে থাকবে। বাজে কথাটা, খারাপ কথাটা, এটার তো কোনো মানে হয় না। এটার তো আমরা অবসান ঘটাতে চাই, খারাপ কথাটার অবসান ঘটাতে চাই। সেটার অবসান না ঘটে তার লেজ মুড়ো কিছু নেই, কিন্তু খারাপ কথাটা বয়ে চললো, এটার কোনো মানে হয় না আমার মনে হয় যেটা। আমাদের ঠিক আছে। অভিজ্ঞতায়, কলেজের অভিজ্ঞতায় মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটেছে যে হয়তো সেই নির্দিষ্ট মানে যে শিক্ষার্থী যে সে হয়তো তার পারিবারিক ভাবে কোনোভাবে সে এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে। সেখানে আমাদের কিভাবে কি রোল, মানে আমরা হয়তো তার পরিবারকে চিনি না, সে পরিবারকে সামনে আনতেই চাইছে না, না, সে পরিবারকে সামনে হ্যাঁ, আনতে সেখানে আমাদের খুব একটা করার নেই। এখানে আপনার দায় বা দায়িত্ব রয়েছে শুধু কলেজ ইউনিভার্সিটির ভেতরের অংশটুকুতে, পরিবারের ভেতরে সে তার এক্সপ্লয়টেশন নিয়ে আমাদের দায় নেই। কিন্তু একটা মমত্ব তাকে দেখানো দরকার যে এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে তুমি একটাই পারো, তুমি দাঁড়াও, নিজের পায়ে দাঁড়াও। এই এক্সপ্লয়েট তোমাকে করা হচ্ছে, তুমি কিন্তু এক্সপ্লয়েটেড আর হবে না, বা তুমি কাউকে এসব করার চেষ্টা করবে না। এই যে তাকে মানে তার মানসিক শক্তিটা দেওয়া, এইটুকু ছাড়া আর বোধহয় বাড়ির ঘটনা যে ঘটে যায় সেখানে কিছু করার থাকে না। না, এটা আমরা বলতে পারি, এটা আমরা বলতে পারি, আচ্ছা যাও, এটা আমরা বলতে পারি, এটা বলতেই পারি, কিন্তু তাকে আমাদের অভয়টা দিতে হবে, শক্তি দিতে হবে যে এটা তো খুব মুশকিল। বাড়িতে কিছু করলে পরে এটা হচ্ছে বলা যায় যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়ে এটা। হ্যাঁ, 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 যথেষ্ট করবে, মিউনিসিপাল কমিশনের কাজই তো। তবে আইসিসির বোধহয় সেখানে এখতিয়ারটা কম আছে, মানে পরিবারের পার্সোনাল ভিতরে যে অঘটনা হচ্ছে সেখানে আইসিসির কিছু নেই। এটা পরিবারে তাকে হ্যাঁ, যেটা করছে সেটাই। সেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে তাকে ফেলা হচ্ছে। ভায়োলেন্সের তো আইন আছে এবং সেটা আমাদের আইনটা খুব পরিষ্কার সুন্দর হলো। আইন। খুব সুন্দর আইনটা রয়েছে। আইসিসির এখতিয়ারে পড়ে না। না, এটা আইসিসির এখতিয়ার না। বাড়িতে আপনি কি করবেন? হুম, ঠিক আছে, মানে আমরা এখানে মাঝে মাঝে খুব একটু এক্সট্রা প্রবলেমই গিয়ে করি। পড়া যে মেয়েটির পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে চাইছে, এটা এই ভায়োলেন্সটা কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে এটা কিন্তু খুবই দেখা যায় যে মেয়েটিকে আর পড়তে দেবে না, আর পড়াবে না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে তার অভিভাবকদের ডেকে নিই যে কেন পড়তে দিচ্ছ না, অন্তত তার একাডেমিক ইয়ারটাকে কমপ্লিট করতে দাও, এটুকু করতে দাও। এরকম ধরনের একটা মানে একটা ওভার একটু এক্সট্রা কাজটা একজন মানুষ হিসাবে তো সেটা করতেই হয়, এটা মানুষ হিসাবে কাজ। এটা কিন্তু অন্য ধরনের অনেক রকম হ্যারাস হয়, ভায়োলেন্স হয়, তাকে বই কিনে না দেওয়া, বই নষ্ট করে দেওয়া, পড়তে দেবে না, বা বাড়ির সংসারের কাজে তাকে আটকে রেখে দেবে, পয়সা দেবে না, এই ধরনের। অর্থাৎ খুব দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে সত্যি আমরা তার সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারি, কিন্তু দরিদ্র নয়। কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত ভায়োলেন্স যে তাকে পড়তে দেওয়া হবে না, তাকে পড়ার জন্য পয়সা দেবে না, তার বিয়ের জন্য পয়সা জমাবে, তাকে গয়না গয়না কিনে দেবে, বাসন কিনে রাখবে, কিন্তু তাকে পড়ার জন্য তাকে সহযোগিতা দেবে না।
এই ক্ষেত্রে মেয়েটিকে নানা রকম জীবনে চলতে গেলে তো অনেক ফল বল কৌশল নিতে হয়, মেয়েটিকেও আমাদের বলতে হবে তুমি একাডেমিক কেরিয়ার সঙ্গে কিছুটা সহমত হও, কিছুটা তারপরে তুমি কি করবে পরে দেখা যাবে, আগে পড়াশোনাটা কমপ্লিট করো। না, আমার আমি যেটা আপনার আলোচনার থেকে মনে হলো বেশ কিছু জায়গা আমাদের দায়িত্ব থাকে, কারণ আমি একটা ছোট ইনস্ট্যান্স বলছি, আমি আগের কলেজে হয়েছিল এই চাইল্ড ম্যারেজ। হ্যাঁ, মেয়েটি তো পড়তো, পড়াশোনা খুবই ভালো ছিল মেয়েটি, কিন্তু ওর ওরকম ওকে বিয়ে আর কি জোর জবরদস্তি করে মামারা ধরে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের আইসিসি একটা ছিল, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ একমাত্র এখানে কলেজগুলিতে সাধারণত 18-র পরেই পড়ে স্টুডেন্ট, কিন্তু স্কুলের টিচারদের কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ভূমিকা, এবং দেখেছি আমি বেশ কিছু জায়গায়, যেমন রানাঘাট নদীয়ার বিভিন্ন জায়গায়, 24 পরগনার বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি মুর্শিদাবাদে পর্যন্ত আমি দেখেছি হেডমিস্ট্রেস একটা অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং বলেছেন টিচারদের যে মেয়েরা ইরেগুলার হয়ে যাচ্ছে কেন, 4 দিন 5 দিন স্কুলে না এলেই বাড়িতে খোঁজে লাগাও তো, ওর সহপাঠীদের সঙ্গে জিজ্ঞেস করো তো মেয়েটি আসছে না কেন, কি হয়েছে মেয়েটির, এবং দেখা গেল তাকে বিয়ের প্রস্তুতির জন্য বাড়িতে বন্দি করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একজন মিস্ট্রেস বা টিচার তারা বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা কিন্তু একটা ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং বাবাকে দিয়ে মুচিলেখা লিখিয়ে বাধ্য করেছে যে সে জোর করে তাকে বিয়ে দিতে পারবে না। এই চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে আইনটা তো খুবই অসাধারণ কিছু আইন আছে, যে আইনটা হচ্ছে যে জোর করে বিয়ে দিলে মা এবং মেয়েটি হবেন, অ্যারেস্ট হবেন, কিন্তু বাড়ির পুরুষ অভিভাবক এমনকি পুরোহিত এমনকি নিমন্ত্রণ যারা খেতে এসেছে তারাও কিন্তু অপরাধী, তারাও কিন্তু শাস্তির বাইরে নয়। কিন্তু আমরা দেখা যায় যে আমাদের অদ্ভুত একটা উদাসীনতা, এক্ষেত্রেও বলা হয় বাবা অনেক কষ্ট করে বিয়ের ব্যবস্থাটা করেছে, এই সময় মেয়েটির বিয়ে ভেঙে দেওয়াটা কি ঠিক, একটা কিরকম ধরনের একটা মানে ফিকে ফিকে কথাবার্তাগুলো, শ্যালো কথাগুলো বলে কোথায় জানি বিষয়টাকে একটা প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্কুলের শিক্ষিকারা হেডমিস্ট্রেস এবং আদার্স মিস্ট্রেস ক্লাস টিচার তারা কিন্তু ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং করছেন এখনো। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম মুখোপাধ্যায়। আমি এবার শেষ পর্যায়ে চলে যাই, আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস। আমি অনুরোধ করব আমাদের বটানি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা ডক্টর সুচিস্মিতা চক্রবর্তীকে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য। Thank you, Manushi. Good evening, all. On behalf of Internal Complaint Cell and also Internal Quality Assessment of Brahmananda Keshav Chandra College, I take this opportunity to propose vote of thanks to all those who have directly and indirectly contributed to this seminar on few incidents on the topic harassment at workplace, prevention and redressal in the light of gender equality. At the outset, I would like to thank our resource person, Srimati Sunanda Mukherjee. Ma'am, we were really enlightened with the deliberation you had given us, and a very informal, actually, discussion went on after your deliberation. So thank you, ma'am, for giving your consent and giving your time and giving your inputs in this regard. And what I understood from your talk was that we should be more critical about all those things. We should be more alert. We should make aware of these facts to our students, to our teaching, non-teaching staffs. The more we put up all these things in a public place and organize such seminars and all those things, maybe someday the mentality and everything will change, and maybe we'll come up with some good outcomes later on. So I would also like to thank our principal ma'am, Professor Papia Chakraborty, for her enthusiastic support. Without her support and in fact her initiative, I think we wouldn't have been doing this seminar in the first place. A special thank to the organizing committee and to Dr. Manashri Basu also for the technical help she had been providing us right from the beginning, and for steering the question answer session so well. And to all members of the organizing committee,
the teaching and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. And my heartfelt thanks to all our students for their active participation. Hadn't they been there, this seminar would haven't been of any use. With these warm words and kind message, I think we are almost at the end of today's seminar. Thank you all. All of you stay healthy and stay safe. Thanks again. Over to you, Ambika. Okay. অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম থাকার আসার মানে আমাদের আসার জন্য। আবার আপনাকে নিশ্চয়ই আমরা পাবো। অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে ম্যাম। তাহলে মানে আমাদের আইসিসি কমিটি ছাড়া বোধহয় আস্তে আস্তে সবাই লিভ করে গেলে ঠিক আছে, আমরা একটু ঠিক আছে।